Hello class, good morning. In our last lecture, we are discussed about interior part of organism. So we are continue with this. Now the second one is cell membrane. What is cell membrane? The cell membrane is a biological membrane separating the interior of the cell from the outside environment. બેક્ટેરિયાની જે સેલ વોલ હોય છે એ બેક્ટેરિયાની સેલ વોલ બેક્ટેરિયાને એના અંદરના ભાગથી સેપરેટ કરવા માટેની હોય છે. So we can say the cell membrane is the biological membrane separating the interior of the cell from the outside environment. સેલનો જે અંદરનો ભાગ છે એને બહારના એન્વાયરમેન્ટથી સેપરેટ કરવા માટે સેલ વોલ હોય છે. It appears in thin section with the electron microscope as a triple layer structure about 7.5 to 10 nanometers thick. જો બેક્ટેરિયાની સેલ વોલ હોય છે આપણે એને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈએ તો એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ટ્રિપેડ લેયરનું જોવા મળે છે અને એની જે થિકનેસ છે એ 7.5 ટુ 10 નેનોમીટર જેટલી એની થિકનેસ હશે. પ્લાઝ્મા જે સેલ મેમ્બ્રેન છે વી કેન ઓલ્સો કોલ્ડ પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન ઓર પ્લાઝ્મા લેમાન. Cell membrane is flexible and allows the unicellular organism to move. The cell membrane of the bacteria it is flexible and the organism can move with the help of this cell membrane. Cell membrane fixes the shape of bacteria. So this is the diagram of cell membrane. This is the organism and outer part of this organism is the cell membrane. Chemical composition of cell membrane. Cell membrane contains some type of chemical. The first one is lipid. Four major classes of lipid are commonly present in the plasma membrane: phospholipid, sphingolipid, glycolipid and steroid. This is the four type of lipid that are present in most type of bacterial cell membrane. All of them are amphipathic. Cholesterol is abundant in mammalian cell and absent in prokaryotic cell. આ બધા લિપિડ્સ છે એ એમ્ફીપેથિક નેચર છે. ધેટ મીન્સ હાઇડ્રોફિલિક એન્ડ હાઇડ્રોફોબિક બોથ ટાઈપ ઓફ કેરેક્ટર પ્રેઝન્ટ ઇન ધીસ ફોર લિપિડ. So cholesterol is abundant in mammalian cell and absent in prokaryotic cell. Cholesterol is present in mammalian cell but absent in prokaryotic cell. That means eukaryotic cell contain cholesterol but prokaryotic cell not contain cholesterol. Protein. Second one is protein. Plasma membrane contain about 50% of protein. Amount and type is variable. Myelin cell contain about 25% protein. Internal membrane of chloroplast and mitochondria contain 50% protein. Protein of plasma membrane are of two types: ectoprotein and endoprotein. The protein contained in the cell wall of bacteria are different according to the cell. Average 50% of protein is present in cell wall, but the amount and type is variable. બધા ઓર્ગેનિઝમમાં સેમ ટાઈપના પ્રોટીન અને સેમ અમાઉન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય ઇઝ નોટ કમ્પલસરી. ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ કન્ટેન ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ પ્રોટીન એન્ડ ધે ઓલ્સો હેવ અ અમાઉન્ટ in different percentage. The plasma membrane have two type of protein: ectoprotein and endoprotein. What is meaning of ectoprotein? Ectoprotein, that means protein present in outside the cell membrane, and endoprotein, the protein present inside the cell wall. Cell membrane. The plasma membrane contains structural protein, transport protein and enzyme. પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન છે એની પાસે મેઇન 3 ટાઈપના પ્રોટીન હોય: સ્ટ્રક્ચરલ પ્રોટીન, ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોટીન એન્ડ એન્ઝાઇમ. જે સ્ટ્રક્ચરલ પ્રોટીન છે એનું કામ શું છે? જે સેલ મેમ્બ્રેન ઓર પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન છે એના સ્ટ્રક્ચરને મેન્ટેન કરવાનું. ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોટીન છે તો બેક્ટેરિયલ સેલની બહારની સાઈડથી અથવા તો
અંદરની સાઈડથી કોઈ બી મોલેક્યુલને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા છે તો એ આપણે ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોટીનની મદદથી કરી શકીશું. અને એન્ઝાઇમ જે બેક્ટેરિયાની પર્ટિક્યુલર એક્ટિવિટી માટે યુઝફુલ થશે. સમ ઓફ ધેમ એક્ટ એઝ અ રિસેપ્ટર. જે બી કંઈ એન્ઝાઇમ છે, પ્રોટીન છે, એ એઝ અ રિસેપ્ટર તરીકે બી કામ કરશે, જ્યાં બહારથી કોઈ બી કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ આવીને બાઇન્ડ થઈ શકે. Enzyme present in the plasma membrane are acetyl phosphatase, acid phosphatase, ATPase, RNase, maltase, lactase, phospholipase. This is the list of enzyme present in the plasma membrane. These all enzyme have a different type of activity. Carbohydrate, next one. They are present only in the plasma membrane and are present exterior or polar end of the phospholipid at the external surface of plasma membrane. કાર્બોહાઈડ્રેટ છે તે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનમાં પ્રેઝન્ટ હશે, ઓનલી સેલની અંદરના ભાગમાં પ્રેઝન્ટ હશે નહીં. એમાં બી પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનની બહારની સાઈડ પ્રેઝન્ટ હશે. એનું એક્ઝામ્પલ છે ગ્લાયકોપ્રોટીન. End of the phospholipid at the external surface of the plasma membrane. પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનની બહારની સરફેસ ઉપર પ્રેઝન્ટ હશે, એના અંદરના ઇનસાઇડ પાર્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે નહીં. ફોસ્ફોલિપિડ. Phospholipids molecule has a polar head and non-polar tail. The polar head is charged and hydrophilic. हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मीनिंग वॉटर एंड फिलिक का मीनिंग होता है उस एनी प्रत्ये एट्रेक्शन थाવું. तो जो ફોસ્ફોલિપિડ છે એની પાસે પોલાર હેડ ગ્રુપ છે જેને હાઇડ્રોફિલિક છે, આઉટવર્ડ ફેસિંગ આઉટવર્ડ, જે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન અથવા તો બેક્ટેરિયા છે એની બહારની સાઈડ હશે. જ્યારે નોન પોલાર ટેલ આર હાઇડ્રોફોબિક ફેસિંગ ઇનવર્ડ containing two fatty acid chain that are non-polar. જે non-polar tail હશે એ હાઇડ્રોફોબિક હશે. હાઇડ્રોફોબિક મતલબ જેને વોટરથી દૂર રહેવાની કોશિશ કરશે, વોટરને હેટ કરતું હશે. અને એ ક્યાં પ્રેઝન્ટ હશે? ઇનવર્ડ કન્ટેનિંગ ટુ ફેટી એસિડ ચેન ધેટ આર નોન પોલાર. જે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનની અંદરનો ભાગ એટલે સેલ વોલની અંદરનો ભાગ હશે ત્યાં હાઇડ્રોફોબિક નોન પોલાર ટેલ પ્રેઝન્ટ હશે. When phospholipid placed in water form spherical bilayer. When we are put this phospholipid in water, they form different type of shape. This one is spherical bilayer. This is the structure of phospholipid. Here you can see this one is the polar head group and this is the non-polar tail. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, जो ये उसका हेड पार्ट है और ये उसका टेल. पोलार होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और नॉन पोलार है वो हाइड्रोफोबिक होगा. जो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन have a attraction toward the water while hydrophobic portion don't have a attraction toward the water. This is the structure of phospholipid. This is two fatty acid chain. One is saturated, another one is unsaturated. Protein are critical to membrane functions. We are discussing there are some protein present in the plasma membrane. Those protein have a different type of function. First one is structural protein that support the plasma membrane structure. Second one is recognition. That means this protein act as a receptor. When any other particle came and bind to this protein receptor, this protein recognize outer particle and start to respond against it. Now third one is communication.
થોડા એવા પ્રોટીન છે જે કમ્યુનિકેશન માટે યુઝ થતા હશે, તો એ કમ્યુનિકેશનવાળા પ્રોટીનની સરફેસ ઉપર બી સ્પેસિફિક ટાઈપના રિસેપ્ટર પ્રેઝન્ટ હશે. જ્યારે કોઈ બીજા સેલ થ્રુ અથવા તો એ જ સેલ દ્વારા કોઈ એક પાર્ટમાંથી બીજા પાર્ટમાં સિગ્નલ પહોંચાડવું છે, તો ત્યારે જે સેલ, ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે કોઈ એક સેલ ઉપર બીજા બેક્ટેરિયા દ્વારા એટેક થાય છે, તો એ સેલ સ્પેસિફિક પ્રકારના સિગ્નલ પ્રોડ્યુસ કરશે કે જે એની આજુબાજુના બીજા સેલ છે એની સરફેસ ઉપર જે રિસેપ્ટર પ્રેઝન્ટ હશે ત્યાં આવીને બાઇન્ડ થશે. આ રિસેપ્ટર આ સિગ્નલ મોલેક્યુલ રિસેપ્ટર સાથે બાઇન્ડ થશે એટલે આ પ્રોટીન એક્ટિવેટ થશે અને આ પ્રોટીન એક્ટિવેટ થયા પછી એક સિગ્નલ ચેન ક્રિએટ થશે સેલની અંદર, જે સેલને મેસેજ આપશે કે આજુબાજુ ક્યાંક બેક્ટેરિયા દ્વારા એટેક થયેલો છે અથવા તો આજુબાજુના સેલ છે ઇન્જર્ડ છે. થર્ડ વન ઇઝ ટ્રાન્સપોર્ટ. જે પ્રોટીન ઇન્ટ્રીગલ પ્રોટીન છે, ઇન્ટ્રીગલ પ્રોટીનનો મિનિંગ શું થશે કે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનની વચ્ચેના ભાગમાં પ્રેઝન્ટ છે, એને આપણે કહીશું ઇન્ટ્રીગલ પ્રોટીન. તો ઇન્ટ્રીગલ પ્રોટીન છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ તરીકે યુઝ થશે, જે મોલેક્યુલ્સને પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનની બહારની સાઈડથી અંદરની સાઈડ અથવા તો અંદરની સાઈડથી બહારની સાઈડ એક્સપોર્ટ કરવા છે. તો એવી કન્ડિશનમાં જે બી મોલેક્યુલ્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એને પ્લસને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું છે, તો એને પ્લસ અહીંયા આવીને એની સાથે અટેચ થઈ જશે, પછી પ્રોટીનની ઇનસાઇડ થઈને સેલની અંદર એન્ટર થશે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ protein present in plasma membrane. This is outer part of cell and this one is inner part of cell. Structure of cell membrane. This is the all over structure of cell membrane. Here we can see the outside part of the cell. This one is inside part of cell. This orange color is protein molecules. This one is carbohydrate chain, protein molecules, and this one is protein channel. That means this is the integral protein, this one is peripheral protein. Peripheral protein का मतलब क्या होगा? જે સેલની બહારની સાઈડ છે, સોરી પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનની બહારની સાઈડ પ્રોટીન છે, એવા પ્રોટીનને આપણે કહીશું પેરિફેરલ પ્રોટીન. જે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનની અંદરની સાઈડ છે અટેચ થયેલા, એને કહેવાય ઇન્ટ્રીગલ પ્રોટીન. તો આ બહારની સાઈડનો ભાગ છે, આ સેલની અંદરની સાઈડનો ભાગ છે. અહીંયા જે દેખાય છે એ શું છે? ફોસ્ફોલિપિડ બાયલેયર. જે અહીંયા આપણું હેડ ગ્રુપ છે ફોસ્ફોલિપિડનું, આ બ્લેક વન છે એની ટેલ છે. સેમ થિંગ અહીંયા ટેલ છે અને અહીંયા હેડ છે. તો આટલું વચ્ચેનો જે પોર્શન છે એ કેવો થશે? હાઇડ્રોફોબિક. અને જે બહારનો પોર્શન છે એ થશે હાઇડ્રોફિલિક, જે વોટર પ્રત્યે એટ્રેક્ટ હશે. અહીંયા વોટર મોલેક્યુલ આવીને બાઇન્ડ થશે. જ્યારે ઇન્ટરનલ પાર્ટ છે અહીંયા વોટર મોલેક્યુલ બાઇન્ડ થઈ શકશે નહીં, કેમ કે એ હાઇડ્રોફોબિક છે. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ સેલ membrane. Cell membrane have two type of protein, integral protein and peripheral protein. integral protein ને આપણે રિમૂવ કરવા છે તો તેના માટે આપણે સેલ વોલને ડેમેજ કરવી પડશે. જ્યારે પેરિફેરલ પ્રોટીન છે એને ઇઝીલી આપણે રિમૂવ કરી શકશે, એના માટે સેલ વોલને ડેમેજ કરવાની જરૂર નથી. સો નેક્સ્ટ વન ઇઝ મેમ્બ્રેન કમ્પોનન્ટ્સ. જે આપણે હમણાં જોયું, ધીસ ઇઝ ધ પેરિફેરલ પ્રોટીન, જે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનની અંદરના ભાગમાં, બહારના ભાગમાં હશે. ધેટ મીન્સ પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનમાં નહીં હોય, એ કાં બહારની સરફેસ ઉપર હશે અથવા તો એની અંદરની સરફેસ ઉપર હશે. ઇન્ટ્રીગલ પ્રોટીન એટલે જે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનની વચ્ચેના ભાગમાં હશે, એને કહેવાય ઇન્ટ્રીગલ પ્રોટીન. ગ્લાયકોઝાઇલેટ, જે પ્રોટીન છે એની સરફેસ ઉપર જે રિસેપ્ટર હશે ત્યાં ગ્લાયકોઝાઇલેટ
ચેન પ્રેઝન્ટ હશે. ફોસ્ફોલિપિડ, this is head group, this one is tail, again this one is tail, this is the head group. Cholesterol molecules are also present and cytoskeleton. This is the component of cell membrane or plasma membrane. Function of the plasma membrane. Plasma membrane નું function keep cell intact. Plasma membrane support the cell shape. So when the plasma membrane is present in the cell, they can intact. That means સેલ છે એ પોતાના ઓરિજિનલ શેપમાં રહેશે. સેલમાં કોઈ બી પ્રકારની ડેમેજ અથવા તો બ્રેક થશે નહીં, કેમ કે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન છે એને સપોર્ટ કરે છે, એના સેલના શેપને અથવા તો સેલને પ્રોટેક્ટ કરે છે. પ્રોટેક્ટિવ બેરિયર. પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન છે એ બહારનું કોઈ બી એન્વાયરમેન્ટ છે એનાથી સેલને પ્રોટેક્ટ કરે છે. રેગ્યુલેટ ધ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન એન્ડ આઉટ ઓફ ધ સેલ. Plasma membrane have a selective permeability. That means plasma membrane don't allow all type of molecules in the cell or don't allow any type of molecule outside the cell. They have a selectively permeability. They can they can export or import some specific type of molecules, not all type of. So regulate transport in and out of the cell. જે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન છે એ કોઈ બી મોલેક્યુલ્સને સેલની અંદરની સાઈડ અથવા તો સેલની બહારની સાઈડ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા છે તો એના કોન્સન્ટ્રેશનના એકોર્ડિંગ કરશે. If cell requires some type molecule inside the cell, then plasma membrane allow enter only this type of molecules into the cell. Not any other molecule can enter inside the cell. So plasma membrane have a selectively permeability, and this selectively permeability maintain the this selectively permeability maintain the cell structure and as well as the complexity of the cell. Small lipid soluble molecules, oxygen and carbon dioxide can pass easily. જે સ્મોલ લિપિડ્સ મોલેક્યુલ્સ છે એ પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનમાંથી ઇઝીલી પાસ થઈ શકશે, કેમ કે એની સાઇઝ સ્મોલ છે. પ્લસ જે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન છે એ ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડને બહારની સાઈડથી અથવા તો અંદરથી બહારની સાઈડ ટ્રાન્સપોર્ટ થવા દે છે. વોટર કેન ફ્રીલી ક્રોસ ધ મેમ્બ્રેન. Plus water molecule can also cross the membrane. There no need to energy for cross the membrane. So this is all about the plasma membrane. Now we discuss about protoplast and spheroplast. When bacteria are treated with enzyme that hydrolyze the cell wall or antibiotics that interfere with the biosynthesis of peptidoglycan, wall-less bacteria are obtained produced. જ્યારે આપણે બેક્ટેરિયાને કોઈ બી એન્ઝાઇમ અથવા તો એન્ઝાઇમ લાઇસોઝાઇમ લઈ લ્યો અથવા તો કોઈ એન્ટીબાયોટિકથી ટ્રીટમેન્ટ આપી છે તો એના લીધે જે એન્ટીબાયોટિક છે એના પેપ્ટિડોગ્લાયકેનના સિન્થેસિસને ઇફેક્ટ કરશે. પેપ્ટિડોગ્લાયકેનના સિન્થેસિસને ઇફેક્ટ થશે એટલે સેલ વોલ છે એ બનશે નહીં, અને સેલ વોલ નહીં બને તો એ બેક્ટેરિયા સેલ છે એ વોલ લેસ હશે, એની પાસે સેલ વોલ પ્રેઝન્ટ હશે નહીં. તો કોઈ બી બેક્ટેરિયલ સેલ છે અને તમે એન્ઝાઇમની અથવા તો કોઈ એન્ટીબાયોટિકની ટ્રીટમેન્ટ આપો છો જેના લીધે એની સેલ વોલ છે એ રિમૂવ થઈ જાય છે, અને સેલ વોલ રિમૂવ થઈ જશે તો સેલ વોલ લેસ બેક્ટેરિયા પ્રોડ્યુસ થશે. સચ અ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ બેક્ટેરિયા ઇઝ ઓસ્મોટિકલી પ્રોટેક્ટિવ મીડિયા લિબરેટ પ્રોટોપ્લાસ્ટ ફ્રોમ ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયા એન્ડ સેફેરોપ્લાસ્ટ ફ્રોમ ગ્રામ negative bacteria. When we treat the bacterial cell with enzyme and penicillin, this type of treatment includes some type of media.
some type of media, and this media is protective media. પ્રોટેક્ટિવ મીડિયાની જરૂર શા માટે પડે? કેમ કે આપણે જ્યારે સેલ વોલને રિમૂવ કરી નાખશી તો સેલ વોલ રિમૂવ થઈ ગયા પછી બેક્ટેરિયલ સેલ છે એ ઓસ્મોટિક પ્રેશરને ટોલરન્ટ કરી શકશે નહીં, અને ઓસ્મોટિક પ્રેશર ટોલરન્ટ નહીં થાય તો બેક્ટેરિયલ સેલ બ્રસ્ટ થઈ જશે, તૂટી જશે. જો આવા સેલ ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયામાંથી બને છે તો આપણે એને કહેશી પ્રોટોપ્લાસ્ટ, અને ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયામાંથી આપણે સેલ વોલને રિમૂવ કરી છીએ અને જે સેલ વોલ લેસ બેક્ટેરિયા બનશે એને કહેશું સેફેરોપ્લાસ્ટ. ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયાની સેલ વોલ રિમૂવ થાય છે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોટોપ્લાસ્ટ. ઇફ ધ સેલ વોલ ઓફ ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા ઇઝ રિમૂવ ઇટ કોલ્ડ Sepharoplast, and we remove cell wall with the help of enzyme or any antibiotics that prevent the synthesis of peptidoglycan. Sepharoplast retain the outer membrane. Usually this treatment generates wall-less non-viable organisms that do not multiply. Sepharoplast organism retain one outer membrane. That means we are study in our last lecture negative bacteria. Gram negative bacteria have outermost membrane, while gram positive bacteria don't have outermost membrane. So when we remove the cell wall from the Sepharoplast bacteria, still Sepharoplast have a one outer membrane, while gram positive bacteria don't have any outer membrane. So when we are removing the cell wall from the gram positive bacteria, they contain only cytoplasmic material. They don't have any outer membrane. Usually this treatment generates wall-less non-viable organisms that do not multiply. જ્યારે આપણે સેલ વોલને રિમૂવ કરી નાખી છીએ એના લીધે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તે વોલલેસ થઈ જશે બેક્ટેરિયા, પ્લસ નોન વાયેબલ ઓર્ગેનિઝમ હશે જે વાયેબલ હશે નહીં અને મલ્ટીપ્લાય બી થશે નહીં. ઇફ સચ સેલ કેન ગ્રો એન્ડ ડિવાઇડ તે કોલ્ડ એલ ફોર્મ બેક્ટેરિયા. જો આવી કન્ડિશનમાં વી એવા ઓર્ગેનિઝમ જેમાંથી સેલ વોલ રિમૂવ થઈ ગઈ છે એ ઓર્ગેનિઝમ ગ્રો થાય છે અને ડિવાઈડ થાય છે તો એવા ઓર્ગેનિઝમ અથવા તો બેક્ટેરિયાને આપણે એલ ફોર્મ બેક્ટેરિયા કહેશી. જે બેક્ટેરિયામાંથી સેલ વોલને આપણે રિમૂવ કરી લીધી છે એ બેક્ટેરિયા ડિવાઈડ ન થઈ શકે, કેમ કે એને ડિવાઈડ થવા માટે બધાની પહેલાં સેલ વોલ છે એ શ્રિંક થવાનું સ્ટાર્ટ કરશે અને ત્યાર પછી સેલ છે એ ડિવાઈડ થશે. તો જે બેક્ટેરિયા પાસે સેલ વોલ નથી એ ડિવાઈડ થઈ શકે નહીં, અને આવા સેલ છે એ નોન વાયેબલ. વાયેબલ એટલે જે સેલ લાઈવ હોય એને કહેવાય વાયેબલ. નોન લાયેબલ એટલે નોન લાઈવ સેલ ક્રિએટ થશે પ્લસ વોલ લેસ હશે. L form were first reported by the Killenberger Nobel in culture of Streptobacillus monoliformis. જે એલ ફોર્મ બેક્ટેરિયા હતા એ ફર્સ્ટ ટાઈમ કિલેનબર્ગર નામના સાયન્ટિસ્ટે ફાઇન્ડ કર્યા હતા અને એ કયા ઓર્ગેનિઝમમાંથી એને ફાઇન્ડ કર્યા હતા? સ્ટેપ્ટોબેસિલસ ઓર્ગેનિઝમની સ્પીસીસ સ્ટેપ્ટોબેસિલસ મોનોલિફોર્મિસ ઓર્ગેનિઝમમાંથી જ્યારે એને સેલ વોલને રિમૂવ કરી તો આ ઓર્ગેનિઝમ સ્ટીલ ગ્રો થતા હતા. તો એવા ઓર્ગેનિઝમને એને એલ ફોર્મ આપ્યું. એલ નામ શેના ઉપરથી આપ્યું છે? તો કે આ જે બી કાંઈ એક્સપેરિમેન્ટ થતો હતો એ લિસ્ટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં થતો હતો એટલે એના નામ ઉપરથી એને એલ ફોર્મ બેક્ટેરિયા આપી દીધું. દે આર પ્રોડ્યુસ more readily with penicillin than with the lysozyme. જે સ્ટેપ્ટોબેસિલસ ઓર્ગેનિઝમ છે એને પેનિસિલિનની લાઇસોઝોમની કમ્પેરમાં પેનિસિલિનથી આપણે ઇઝીલી પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. ધેટ મીન્સ સ્ટેપ્ટોબેસિલસ છે એમાંથી તમે સેલ વોલને રિમૂવ કરવી છે તો પેનિસિલિનથી ઇઝીલી રિમૂવ થઈ જશે, જ્યારે લાઇસોઝાઇમ છે એમાં ઇઝીલી રિમૂવ થશે નહીં.
suggesting the need for the residual peptidoglycan. Some L form are stable and some are unstable. Some of L form are stable and some of are unstable. Unstable form are those which revert back to cell wall containing state when including stimulus is removed. જે એલ ફોર્મ બેક્ટેરિયા છે એમાંથી અમુક ટાઈપના એલ ફોર્મ છે એ સ્ટેબલ હતા અને અમુક અનસ્ટેબલ હતા. અનસ્ટેબલ ફોર્મ હતા એ કેવા હતા તો કે એ પોતાની સેલ વોલને પાછી સિન્થેસાઇઝ કરી શકતા હતા જ્યારે એ બેક્ટેરિયા પાસેથી પેનિસિલિન અથવા તો જે બી એન્ઝાઇમની ટ્રીટમેન્ટ આપી છે સેલ વોલ રિમૂવ કરવા માટે એ એન્ઝાઇમ અથવા તો એન્ટીબાયોટિકને તમે રિમૂવ કરી નાખો તો એ ઓર્ગેનિઝમ એની સેલ વોલ પાછી સિન્થેસાઇઝ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેતા હતા. તો એવા ઓર્ગેનિઝમને એને કીધું અનસ્ટેબલ એલ ફોર્મ. અને જે સ્ટેબલ એલ ફોર્મ હતા તો એકવાર એની સેલ વોલ રિમૂવ થઈ ગયા પછી એને પાછું રીજનરેટ નહોતા કરતા. એટલે એ સ્ટેબલ હતા. અનસ્ટેબલ છે તો એમાંથી જ્યારે એન્ઝાઇમ અથવા તો એન્ટીબાયોટિકને રિમૂવ કરતા હતા તો એ પોતાની સેલ વોલને રીજનરેટ કરતા હતા. સમ ફોર્મ યુઝ્યુઅલી હેવ અ સ્મોલ એમાઉન્ટ ઓફ રેસિડ્યુઅલ પેપ્ટિડોગ્લાયકેન ધેટ સર્વ એઝ પ્રાઇમર ફોર બિલ્ડિંગ સેલ વોલ. હવે જે અનસ્ટેબલ ફોર્મ હતા એલ ફોર્મ ઓર્ગેનિઝમ એને બી સેલ વોલ સિન્થેસાઇઝ કરવા માટે થોડા એવા એમાઉન્ટમાં પેપ્ટિડોગ્લાયકેનના મોલેક્યુલ્સની જરૂર પડતી હતી જેની મદદથી એ સેલ વોલ સિન્થેસાઇઝ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી શકે. પ્રાઇમર એટલે ઇનિશિએટ કરવા માટે કોઈ બી વસ્તુ ઇનિશિએટ કરવા માટે જે બી મોલેક્યુલ યુઝ થાય એને આપણે કહેવાય પ્રાઇમર. તો એ જે પેપ્ટિડોગ્લાયકેનના મોલેક્યુલ હતા એનો એસે પ્રાઇમર તરીકે યુઝ કરીને સેલ વોલને સિન્થેસાઇઝ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરતા હતા. Stable form do not revert back to normal form since they completely lack peptidoglycan. જે સ્ટેબલ એલ ફોર્મ ઓર્ગેનિઝમ હતા તે પાછા નોર્મલ ફોર્મમાં ડેટ મીન્સ એની સેલ વોલ છે એ પાછી ક્રિએટ થતી નહોતી. એકવાર એની પેપ્ટિડોગ્લાયકેન વોલ છે એ રિમૂવ થઈ ગયા પછી એ પાછી સેલ વોલને રીજનરેટ નહોતા કરતા. While some L form spontaneously, others are inducible. જ્યારે અમુક એલ ફોર્મ હતા સ્પોન્ટેનિયસલી એટલે પોતાની જાતે કોઈ બી કામ કરતા હોય અને ઇન્ડ્યુસિબલ એટલે બીજા થ્રુ કરાવતા હોય એ અથવા તો બીજાની હેલ્પથી કરતા હોય એટલે જે એલ ફોર્મ હતા એ some are spontaneous and other one is inducible. Since they lack cell wall, they don't have a definite shape. Organism remove cell wall, then they don't have any specific type of shape. L form are difficult to cultivate and require medium that has right osmotic strength and low concentration of agar, inactivated serum and sucrose. જે એલ ફોર્મ ઓર્ગેનિઝમ છે એને કલ્ટિવેટ કરવા ડિફિકલ્ટ છે કેમ કે એની સેલ વોલ નથી. ધેટ મીન્સ એની જે ઓસ્મોટિક પ્રેશર ટોલરન્ટ કરવાની કેપેસિટી છે એ ઘટી જશે. તો આપણે એને કલ્ટિવેટ કરવા છે લેબમાં એલ ફોર્મ ઓર્ગેનિઝમને ગ્રો કરવા છે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે મીડિયાની અંદર એની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ રિક્વાયરમેન્ટની અંદર શું હશે તો કે ઓસ્મોટિક સ્ટ્રેન્થ ઓસ્મોટિક પ્રેશર એટલું હોવું જોઈએ કે એલ ફોર્મવાળા બેક્ટેરિયા એને ટોલરન્ટ કરી શકે. સેકન્ડ વન જે અગાર છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન લો હોવું જોઈએ. સીરમ છે એ ઇનએક્ટિવેટેડ હોવું જોઈએ. જો સીરમ એક્ટિવેટ હશે તો એની અંદર જે બી એન્ટીબોડી હશે એ આવીને એલ ફોર્મ સાથે બાઇન્ડ થશે અને એલ ફોર્મ ઓર્ગેનિઝમને કિલ કરી નાખશે. સો સીરમ ઇનએક્ટિવેટેડ હોવું જોઈએ. અને લાસ્ટ વન છે સુક્રોઝ કે એની અંદર મીડિયાની અંદર સુક્રોઝ પ્રેઝન્ટ હોવો જોઈએ. એલ ફોર્મ રિઝેમ્બલ માઇકોપ્લાઝમા ઇન મોર્ફોલોજી ટાઈપ ઓફ ગ્રોથ ઓન અગાર ફ્રાઇડ એગ કોલોની.
એલ્ફોર્મ ઓર્ગેનિઝમ આર લુક લાઇક માઇકોપ્લાઝમા. માઇકોપ્લાઝમાની કોલોની જ્યારે આપણે માઇકોપ્લાઝમાને મીડિયા ઉપર ગ્રો કરી છીએ ત્યારે એની કોલોની ફ્રાઇડ એગ ટાઈપની કોલોની મળે છે. એની જે કોલોની કેરેક્ટરિસ્ટિક મોર્ફોલોજી હોય સેમ વસ્તુ સેમ મોર્ફોલોજી આપણે એલ્ફોર્મવાળા ઓર્ગેનિઝમમાં જોવા મળે છે. ફ્રાઇડ એગ કોલોની ધેટ મીન્સ ઓર્ગેનિઝમ હેવ એ ડાર્ક કલર સેન્ટર એન્ડ જેની સરાઉન્ડેડ એરિયા હશે એ લાઇટ કલરનો હશે. આ ફ્રાઇડ એગ આપણે જોયું હોય તો એનો જે એક પોર્શન યલો કલરનો પોર્શન છે એ ડાર્ક હશે ને એની આજુબાજુ વ્હાઇટ કલરનો પોર્શન હશે. તો સેમ વસ્તુ જ્યારે માઇકોપ્લાઝમા અથવા તો એલ્ફોર્મ બેક્ટેરિયાની કોલોની પ્રોડ્યુસ થશે તો સેન્ટરમાં ડાર્ક હશે ને એની આજુબાજુમાં લાઇટ કલર હશે. While mycoplasma lack cell wall and have a sterol in their membrane, the L-form may have a reminiscent for cell wall but do not have a steroid in their membrane. માઇકોપ્લાઝમામાંથી જ્યારે સેલ વોલને રિમૂવ કરવામાં આવે છે સેલ વોલ બેક્ટેરિયા વિથઆઉટ ધ સેલ વોલ એને કહેવાય માઇકોપ્લાઝમા. તો માઇકોપ્લાઝમા પાસે સ્ટીરોલ હોય છે એની મેમ્બ્રેનમાં એન્ડ એલ્ફોર્મ મે હેવ અ રેમિનિસન્ટ ઓફ સેલ વોલ બટ ડુ નોટ હેવ અ સ્ટીરોલ ઇન ધેર મેમ્બ્રેન. જે એલ્ફોર્મ બેક્ટેરિયા છે રેમિનિસન્ટ એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ એના માટે સેલ વોલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બટ એની પાસે સ્ટીરોલ છે નહીં. Significance of L-form. L-form may produce chronic infection in the host. They may persist in protective region of the body. Since L-form are relatively resistant to antibiotics, they are difficult to treat. Their reversion to normal form can result in relapse of infection. જે એલ્ફોર્મ બેક્ટેરિયા છે એ ક્રોનિક ઇન્ફેક્શન પ્રોડ્યુસ કરી શકે છે હોસ્ટની અંદર. ડેટ મીન્સ ક્રોનિકનો મિનિંગ શું થાય જે લાંબો ટાઈમ મોર ધેન 3 મંથ સુધી ઇન્ફેક્શન રહેતું હોય એને કહેવાય ક્રોનિક ઇન્ફેક્શન. જે એલ્ફોર્મ બેક્ટેરિયા છે ક્રિએટ ધ ક્રોનિક ઇન્ફેક્શન ઇન ધ હોસ્ટની અંદર પ્રોટેક્ટિવ રીઝન હશે ત્યાં જે એલ્ફોર્મ બેક્ટેરિયા છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. એલ્ફોર્મ આર રિલેટિવલી રેસિસ્ટ ટુ એન્ટીબાયોટિક. એલ્ફોર્મ બેક્ટેરિયા છે એ એન્ટીબાયોટિકથી રેસિસ્ટ હશે કેમ કે એવી એન્ટીબાયોટિક જે સેલ વોલ ઉપર ઇફેક્ટ કરતી હોય એન્ડ એલ્ફોર્મ બેક્ટેરિયા છે એની પાસે સેલ વોલ છે નહીં. એટલે જે એન્ટીબાયોટિક સેલ વોલ ઉપર ઇફેક્ટ કરતી હશે એ બધી એન્ટીબાયોટિકથી જે એલ્ફોર્મ બેક્ટેરિયા છે એ રેસિસ્ટ હશે એને એની ઇફેક્ટ થશે નહીં. ડિફિકલ્ટ ટુ ટ્રીટ એના માટે એના લીધે જે એન્ટીબાયોટિકથી રેસિસ્ટન્સ છે તો આપણે એલ્ફોર્મ બેક્ટેરિયાના લીધે કોઈ ડિસીઝ થશે તો એને ટ્રીટ કરવું ડિફિકલ્ટ છે. Their reversion to normal form can result in relapse of infection. જો એલ્ફોર્મવાળા બેક્ટેરિયા પાછા એના નોર્મલ ફોર્મમાં આવી જાય છે તો આપણે ઇન્ફેક્શનથી પ્રોટેક્શન મળશે. અધરવાઇઝ એલ્ફોર્મવાળા બેક્ટેરિયાને ટ્રીટ કરવા ડિફિકલ્ટ છે કેમ કે એ એન્ટીબાયોટિકથી રેસિસ્ટન્સ છે એને એન્ટીબાયોટિકની ઇફેક્ટ થશે નહીં. According to their ability to spontaneous revert to cell with the standard cell wall. CWD. Chronic wasting disease form have been classified as follow. जो उसकी एल्फोर्म બેક્ટેરિયાની એબિલિટી છે એનું જે સેલ વોલને રિવર્સ સેલ વોલને બેક જનરેટ કરવાની એના એકોર્ડિંગ એને 2 ક્લાસમાં ડિફાઇન કરવામાં આવે છે સ્ટેબલ એન્ડ નોન સ્ટેબલ. એકોર્ડિંગ ટુ ધ ડિગ્રી ઓફ લોસ ઓફ સેલ વોલ કમ્પોનન્ટ CWD ફોર્મ હેવ બીન ડિસ્ક્રાઇબ એઝ 2 બેઝિક ટાઈપ. હવે એનું સેલ વોલને લોસ કરવાની જે કેપેસિટી છે એના એકોર્ડિંગ એને 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે પ્રોટોપ્લાસ્ટ એન્ડ સેપેરોપ્લાસ્ટ. પ્રોટોપ્લાસ્ટ છે તો એ ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયામાંથી જનરેટ થશે. સેપેરોપ્લાસ્ટ છે એ ગ્રામ
નેગેટિવ બેક્ટેરિયામાંથી જનરેટ થશે. તો પ્રોટોપ્લાસ્ટ હેવ કમ્પ્લીટલી લોસ્ટ ધ સેલ વોલ એન્ડ ઇન ધેરફોર they are lined only with the surface membrane that separate them from external environment. પ્રોટોપ્લાસ્ટ બેક્ટેરિયા છે એ પોતાની સેલ વોલને કમ્પ્લીટલી રિમૂવ કરી નાખે છે. એની સેલ વોલ કમ્પ્લીટલી રિમૂવ થઈ જાય છે. એના લીધે એની જે સરફેસ છે એની જે સરફેસ મેમ્બ્રેન છે એ જ એના જે સેલ છે એને કવર કરશે ફ્રોમ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ. એની પાસે બીજી કોઈ આઉટર મેમ્બ્રેન નથી કે જે સેલને એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટથી કવર કરે. તો પ્રોટોપ્લાસ્ટમાંથી જ્યારે સેલ વોલ રિમૂવ થઈ જશે ત્યારે એની જે સરફેસ મેમ્બ્રેન છે એ જ એન્વાયરમેન્ટથી એને પ્રોટેક્ટ કરશે, આઉટર એન્વાયરમેન્ટથી એને પ્રોટેક્ટ કરશે. પ્રોટોપ્લાસ્ટ ઓફ બેક્ટેરિયા કેન બી કન્ફ્યુઝ વિથ ધ માઇકોપ્લાઝ્મા એઝ દે ઓલ્સો હેવ અ નો સેલ વોલ. જે પ્રોટોપ્લાસ્ટ અને માઇકોપ્લાઝ્મા બેક્ટેરિયા છે બોથ હેવ સમ કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક. they both don't have a cell wall. From the reason of complete absence of all constituent of the cell wall, bacterial or yeast protoplast cannot regenerate to the cell with the normally developed wall and subsequently divide. જે પ્રોટોપ્લાસ્ટ બેક્ટેરિયા છે એ પોતાની સેલ વોલને કમ્પ્લીટલી રિમૂવ કરી નાખે છે. એના લીધે જે બેક્ટેરિયા અથવા તો ઈસ્ટ પ્રોટોપ્લાસ્ટ છે એ પોતાની સેલ વોલને રીજનરેટ નથી કરી શકતા. એના લીધે એ ડિવાઈડ બી નથી થઈ શકતા. The cell wall is usually partially maintained in the spheroplast. પ્રોટોપ્લાસ્ટ છે એમાંથી સેલ વોલ કમ્પ્લીટલી રિમૂવ થઈ ગઈ હશે. while spheroplast have some portion of cell wall. Their surface is considerably distributed and therefore allow increase the penetration of substance into the cell in comparison with cell with a normal cell wall. હવે જે સેફેરોપ્લાસ્ટ બેક્ટેરિયા છે એની જે નોર્મલ સેલ વોલ હોય એની કમ્પેરિઝન આપણે સેલ વોલ વગરના બેક્ટેરિયા સાથે કરી તો સેલ વોલ બેક્ટેરિયા પાસે સેલ વોલ નથી એટલે એ સબસ્ટન્સને ઇઝીલી પોતાની અંદર એન્ટર થવા દેશે. જ્યારે નોર્મલ સેલ વોલવાળા બેક્ટેરિયા છે તો એની પાસે સેલ વોલ છે તો એ ઇઝીલી સબસ્ટન્સને એન્ટર થવા દેશે નહીં. Spheroplasts may divide and they are normally likely to form and survive under both in vivo and in vitro condition then protoplast. જે સેફેરોપ્લાસ્ટ ઓર્ગેનિઝમ છે એ ડિવાઈડ બી થઈ શકશે અને સર્વાઈવ भी થઈ सकते इन विट्रो एंड इन विवो. इन विट्रो एंड इन विवो का मीनिंग क्या होता है? सेलनी अंदर અને સેલની બહાર બંને જગ્યાએ જે સેફેરોપ્લાસ્ટ છે એ સર્વાઈવ થઈ શકશે. જ્યારે પ્રોટોપ્લાસ્ટ છે એ સર્વાઈવ નહીં થઈ શકે અને એ ડિવાઈડ બી નહીં થઈ શકે બીકોઝ પ્રોટોપ્લાસ્ટની કમ્પ્લીટલી સેલ વોલ રિમૂવ થઈ ગઈ છે. જ્યારે સેફેરોપ્લાસ્ટ છે એની પાસે આઉટર મેમ્બ્રેન પ્રેઝન્ટ છે જે પ્રોટોપ્લાસ્ટ પાસે નથી. એટલે સેફેરોપ્લાસ્ટ મે બી ચાન્સ છે કે એ પોતાની સેલ વોલને રીજનરેટ કરી શકે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સેફેરોપ્લાસ્ટ એન્ડ પ્રોટોપ્લાસ્ટ. I hope this is helpful for you. Thank you so much.